विजयचंद्रपुर विजयचंद्रपुर तारिणीगुड़ा पारादीप ठारे माँ रामचंडी पीठ पीठर महात्म्य कौन सब अच्छी से विषय आलोचना रखा। माँ रामचंडी मूल स्थापन यही जगार कहीं यह एक खीरीकोली गछरे प्रथमे माँ थिले। खीरीकोली गछ मूले संकीर्तन ये धाम करा जाए। श्रद्धालु भक्त मान आसती ये गोटे धाम महावीर लक्ष्मी नारायण पाखरे गरुड़ ये खीरीकोली गछ ऐतिह्य पीठ मानकरे पुराणा वृक्ष मान सब नारायण लक्ष्मी नारायण ये शोभा पाँच देखिपे ए माँ रामचंडी पीठरे अतीतर समय रे पीठटी बहुत ना करिथिला। रामचंडी पीठ राजकीय समय कथा आमर बाबा विषय टी कि कहतु आज्ञा। बहु पुरातन राजा अमलर ये पीठ माँ रामचंडी स्थापित है। एरिया जो पारादीप एरिया रामचंडी स्थापन होते बहुत लोक आधे आमर जो चाषी माने एमाने आसिक माँ को शरणार्थ होती चाषबास कर जंगल काटी कर चाषबास करते। केनाल नथिला किंतु गोटे एरिया थिला से गोटे एरिया रे समस्ते आसी यही जगार भोगराग करुले। वर्ष थरे माँकर जंताल घाट है बहु आड़ू लोक आसती बहु ग्राम भी आसती आमर भूतुमुंडी कतुर लगे कुजंग तकाईदे एरिया जिते खंडी गाँ अच्छी समस्ते भी ये भोगराग करने को आसती। बाबा ये जगह स्थापन करते माँ रामचंडी को ना आविर्भाव होते माँ रामचंडी माँ आविर्भाव होते रामनगर रे माँ रामचंडी पीठ बोली आम जानी माँ रामचंडी हेले चंडी से आमिष भोग करा जाए जंताल परी आम मध्य ये सब माँ सिद्ध रामचंडी हो जाए आमिष होनी आ तुलसी पड़ी भोग हो माँ बर्तमान सिद्ध त्रिनाथ ठाकुर अच्छा हनुमान जी अच्छा लक्ष्मी नारायण अच्छा ये पांचटी ठाकुर ये जगह स्थापित होती शिव भी अच्छा सब ठाकुर माँ का जरिया रामचंडी पार्श्व देवी सब ये मैंने आसी जगह माँ चंडी थिले माँ जो सिद्ध ठाकुराणी भाव में आसिले से समय अनेक देवादेवी ये पीठरे पूजा पाँच हाँ आज्ञा धन्यवाद। प्रभु भोलानाथ यही माँ रामचंडी पीठरे खीरीकोली गछ को आपण मैंने लक्ष्य करुवे बहुत पुरातन समय यही खीरीकोली गछटी यही खीरीकोली गछ मूल माँ अधिष्ठित बा माँ रामचंडी ये जगह पूजा पाँच तत्सहित अनेक देवादेवी जेहेतु माँ का मंदिर पार्श्व देवादेवी भाव में लक्ष्मी नारायण अच्छा त्रिनाथ देवता महावीर शिव पूजा पाँच। माँ रामचंडी पीठ को आम आसी आमर श्रद्धालु माँ सहास कथा है विषय माँ टे पीठ विषय किसी कहतु आज्ञा। माँ रामचंडी रामचंडी मंदिर आज्ञा ये बाबा जो थे माँ को सिद्ध कर दे माँ रामचंडी मंदिर ये हनुमान अच्छा लक्ष्मी नारायण अच्छा त्रिनाथ ठाकुर अच्छा शिव भी अच्छा प्रत्यक्ष देवता प्रत्यक्ष देवता माँ का पाखरे आम आगुरी जानी माँ रामचंडी जे चंडी तांकर आमिष भोग सब हवा कथा बाबा जिते बड़े देहत्याग कले पूर्व सिद्ध माँ को सिद्ध कर दे बाबा जो जो बलिटा होता माँ पाखे से बलि हो माँ सिद्ध वैष्णवी हो गले पाखे मांस भोगटा हो पूर्व बलि प्रथा दिया कि माँ रामचंडी पीठ अलग पीठ मानक बलि सब अच्छे से जानी सिद्ध हबार माँ बलि नौना भक्त मैंने जी जो मनस्कामना मानसिक करती से पूरण है।
ଆପଣ ମାନସିକ କିଛି କରିଥିଲେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ପୂରଣ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଯାହା ହଉ ମାଙ୍କର ଦୟା ଅନେକ ମାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଆସେ ଦୂରରେ ଥିଲି ଆସେ ଏଠି ମାଙ୍କୁ ଡାକେ ହୁଁ। ମୁଁ କହେ ମା କେମିତି ତମରି ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ପାଖାପାଖି ମୋର ଜାଗାଟିଏ ଅଛି ଆଉ ଘରଟିଏ ହେଇଯାଉ ଯାହା ମାଙ୍କ ଦୟାରୁ ଘର ହେଇକି ଛାତ ପଡ଼ି ସାରିଲାଣି ଅକ୍ଷି ତୃତୀୟା ଦିନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ଅଛନ୍ତି ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ପାଖକୁ ସବୁବେଳେ ବି ମଙ୍ଗଳବାର ସୋମବାର ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଠାକୁର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆପଣମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହା ଯେ ପୂରଣ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ମା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ ପୂଜକଙ୍କ ସହ ଏ ବିଷୟରେ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା ରଖିବା ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଗରୁ ପୂର୍ବ ସମୟରେ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ ଯେ ଚଣ୍ଡୀ ମା ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପାଖରେ ବଳି ପ୍ରଥା ଥିଲା ଏବଂ ଆମିଷ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ଏ ପୀଠରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଭକ୍ତମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଏ ଜାଗାରେ ତାହା କରାଯାଉ ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଇନା ଏଇଟା ଆଗ କାଳରୁ ଥିଲା ଏବେ ଯେହେତୁ ଆମର ମା ସ୍ଥାପନ ହେଲେ ତାପରେ ସେପଟେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ନୂଆ ନୂଆ ମନ୍ଦିର ସବୁ ହେଇଛି ହନୁମାନ ବି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବି ଅଛନ୍ତି ବାବା ରାମେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ବି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ତ୍ରିନାଥ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ ହେଇଛି ଯେଉଁଟା ପରଦିନ ହେଲା ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆଉ ସେଥି ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେହେତୁ ସେ ଚଣ୍ଡୀ ଆଉ ଆମର ଯେଉଁଠି ବଡ଼ ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଠି ଦେଖିଦେବ ବେଲପତ୍ରରେ ଶୁଖୁଆ ଭୋଗ କରାଯାଏ ଶୁଖୁଆକୁ ବେଲପତ୍ର ପକେଇକି ପୂଜା କରାଯାଏ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ଆମର ସବୁ ଅଲଗା ମନ୍ଦିର ବି ହେଇଗଲା ନା ସେଥିପାଇଁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସେସବୁ ଆଉ ପଶୁ ନାହିଁ ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ଇଏ ହେଲା ଆଉ ପଛପଟେ ଗୋଟେ କ୍ଷୀରକୋଳି ଗଛ ଗୋଟେ ଦେଖିବେ ସିଏ ବହୁତ ପୁରାତନ ସେଇ ଗଛରେ ଆଗରୁ ମା ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ଯିଏ ମେନ୍ ବାବା ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ରିସେଣ୍ଟଲି 2 ମାସ ହେଲାଣି ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେଇ ସବୁ ତାଙ୍କରି ଅମଳରେ ଏଇ ସବୁ ମନ୍ଦିର ଯେତିକି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ମନ୍ଦିର ପରିବେଶଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେଇ ସବୁ ଗଢ଼ି ଉଠୁଥିଲେ ଆଉ ଯେ ତାଙ୍କର ଏବେ ତ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଏବେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯିଏକି ତାଙ୍କ ସେବା କରିଥିଲେ ସିଏ ଏବେ ଆମ ମଠର ବାବା ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ମାଙ୍କର ସେବକ 5ଟା ମନ୍ଦିର ହେଲା ମୁଁ ପୂଜା କରୁଛି ମୁଁ ହେଲା ପୂଜକ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଆଉ ମାଙ୍କର ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି ଆମର ଚାଲୁଛି ଆମର ପ୍ରତିଦିନ କ୍ଷୀରି ଖେଚେଡ଼ି ଭୋଗ ହୁଏ ଆଉ ଏମିତି ଦାତାମାନେ ବି କିଏ ଦେଲେ ଆମର ବି ଦାତାମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଭୋଗ ହୁଏ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଆମର ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଏଠି ବସିଛି ବହୁତ ପୁରାତନ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଅଖଣ୍ଡ ହିସାବରେ ଇଏ ଜଳୁଛି ଆଜ୍ଞା ଏ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ କେବେ ବି ଲିଭିବନି ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଲିଭିବନି 3 ଟାଇମ୍ ଜଗା ହଉଛି ଆମର ପ୍ରତି ମାସକୁ 20 ଲିଟର ଲେଖା ତେଲ ବି ଆସେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଏଇ ଧାମରେ କେମିତି କେହି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କାହାର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେଲା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର କାହିଁକି ଆମର ମା ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଆସିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଏଠିକି ଆସିଆ ନୂଆ ହେଇଛି ଯେହେତୁ ମୋର 3 ମାସ ହେଇଛି ପୂର୍ବତନ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ସବୁ ଜଣେ ବାବା ଯଦି ମରିଗଲେ 2ଟା ପୂଜକ ସେ ଛାଡ଼ିକି ସେ ବାବାଙ୍କୁ ପଳେଇବେ ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଯାହା ଏଠି ଆସିଛି ମୁଁ ନୂଆ ବି ଆସିଛି 2 ମାସ ହେଲାଣି ମୋର ଆଉ ମୁଁ ତ ଦେଖି ଆସିଛି ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଆଉ ଯେହେତୁ ଏଠି ମୁଁ ଦେଖି ଆସିଛି 3ଟା ମନ୍ଦିର ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସ୍ଥାପନ ହେଇଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ ହେଇଥିଲେ ତାପରେ ହନୁମାନ ହେଇଥିଲେ ତାପରେ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଯୋଉ ବାବା ଯିଏ ଥିଲେ ସିଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଖବର ନା ଯେ ସେ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲେ ଆଉ ମତେ ବି ପୂର୍ବତନ ଅନୁସାରେ ଆଉ 2 ଜଣ ବାବା ଅଛନ୍ତି ସେ ବାବା ଟିକେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଆଉ ମତେ କେବେ ସମୟ ବି ଦେଇନି କିନ୍ତୁ ଇଏ ଆମର ନୂଆ ତ୍ରିନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି ତ୍ରିଦେବ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମା ଜାଣିଛେ ଯେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବିଷ୍ଣୁ ହେଉଛନ୍ତି ପାଳନକର୍ତ୍ତା ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ସଂହାରକର୍ତ୍ତା ଏଇ ତ୍ରିଦେବଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଆମର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହିଲେ ତ୍ରିଦେବଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଆମର ଅନେକ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ହଁ ଆଜ୍ଞା ସେପଟେ ଦେଖିବେ ଆଉ ଆମର ବାବା ରାମେଶ୍ୱର ପଶ୍ଚିମ ମୁଖା ଯାହାକି ତାଙ୍କର ମୁଖ ପଶ୍ଚିମ ମୁଖ ହେଇଛି ବାବା ରାମେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ନାରାୟଣଙ୍କ 10 ଅବତାର ଆଜ୍ଞା ଆମ ଭୋଗବତୀ ରୂପ ନାରାୟଣଙ୍କର ପରଶୁରାମ ରାମ ବଳରାମ ବୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପରେ କଳ୍କି ଆସିନାହାନ୍ତି କଳି ଯୁଗର ଶେଷ ସମୟରେ କଳ୍କି ଆସିବେ ନାଇଁ କଳ୍କି କହିବାକୁ ଗଲେ ଅଲରେଡି ସେ ଆସି ସାରିଲେଣି ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଛୁ ଯେ କଳ୍କି ଅବଶ୍ୟ ଗୋଟେ ମଣିଷଙ୍କ ଦେହରେ କଳ୍କି ଭଗବାନ ଆମର ସିଏ ଅଛନ୍ତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବିନାଶ ହେଉଛି ନା ଏହିପରି ଭାବରେ ତ ବିନାଶ ହେଉଛି ଆମେ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ମହାମାରୀ ବି ଆସୁଛି ମାନେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ବି ଏମିତି ହେଉଛି
ସେଇ ରୂପଟା ଠାକୁର ଆସନ୍ତି ନା। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ କଳ୍କି ଅବତାର ନେଇକିରି ଯେଉଁ ଆସିବା କଥା ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ନଜରରେ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ହିଁ କଳିଯୁଗର ଶେଷ ବୋଲି ଅନ୍ତ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଧର୍ମୀୟ ଭାବନା ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ବଢ଼ିବ, କିପରି ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ତାହା ହିଁ ତ ସତ୍ୟକୁ ଆଣିଦେବ। ପ୍ରଥମ ଅବତାର ହେଉଛି ମତ୍ସ୍ୟ, ତାପରେ କଶ୍ୟପ, ବରାହ, ନରସିଂହ, ବାମନ। ଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ। ଏ ହୋମକୁଣ୍ଡ ସ୍ୱୟଂ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଆଉ ପାଳନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଆଉ ସଂହାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଏଠି ହୋମ ଆହୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତ ଏ ହୋମକୁଣ୍ଡଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସବୁ ହୋମକୁଣ୍ଡ ଦେଖିଥିବେ, ଏ ହୋମକୁଣ୍ଡ ଟିକେ ୟୁନିକ୍ ଲାଗୁଛି। ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗୋଟେ ସର୍ପ ଚିତ୍ର ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ସର୍ପ। ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରଟି କେତେ ଦୂର ଉନ୍ନତି କରିବ ତା ବିଷୟରେ କିଛିଟା କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ। କ'ଣ ଆମେ କହିବା, ସବୁ ତ ଠାକୁରଙ୍କର ନୀଳା। ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ହେଉଛି ଭଲ, ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ହବ ଭଲ, ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ହେଇଛି ବି ଭଲ। ଇଏ ରାମେଶ୍ୱର ମହାଦେବ। ରାମେଶ୍ୱର। ଆଜ୍ଞା, ଏବେ କାମ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚାଲିଛି, ଏବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି, ତଥାପି ଆମ ରାମେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ପଶ୍ଚିମ ମୁଖା। ହଁ, ପଶ୍ଚିମ ମୁଖ ହେଇକି କହୁଛନ୍ତି। ଆମର ମେନ୍ ଇଏ ଏ ମଠରେ ଯିଏ କଷା ଦତ୍ତ ଦୈବବିଦ୍ୟା ଯିଏ ଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଯିଏକି ଆଙ୍କ ଇଏ ତ କହୁଥିଲି ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହୁଥିଲି 2 ମାସ ତଳେ ବାବା ସମାଧି ନେଇଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ଦାଶରଥୀ ବାବା। ଦାଶରଥୀ ଦାସ ବାବା, ନାଇଁ କି? ଯାହା ହଉ, ଏ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଧାମଟି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ର ଏହିପରି ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। କି ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ଇଏ ତ ବହୁତ ପୁରାତନ ପୁରୁଣା ମାନେ ପୁରାତନର କାହାଣୀ। ଆମେ ଯେବେ ଏଠି ଆସି ବସବାସ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲୁ, ଘର କଲୁ, ଆମେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିରେ ପଶିକି ଆସିଥିଲୁ। ଏ ଜାଗାରେ କିଛି ନଥିଲା, ଗୋଟେ ଖାଲି ଚାଳ ଘର ଥିଲା। ମା ସେ ଗଛ ମୂଳେ, ମା କ୍ଷୀରିକୋଳି ଗଛ ଯେଉଁ କ୍ଷୀରିକୋଳି ଗଛ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଗଛ ମୂଳେ ମା ରୁହନ୍ତି। ଏଠି ସବୁ କନ୍ଧା ଜମି ଥିଲା, ଏଠି ଚାଷବାସ ସବୁ ଲୋକମାନେ କରନ୍ତି। ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏଠି ଆସିକି ଏମାନେ ଏଠି କନ୍ଧାରେ ଧାନ ଫାନ ଅମଳ କଲା ଭିତରେ ଏଠି ଭୋଜି ଖାଇବା ପିଇବା କରି ତାଙ୍କର ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଧାନ ଅମଳ କରିକି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଆମେ ଏଠି ରହିଲୁ। ଧୀରେ 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 ପୀଠଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର। ମାଆଙ୍କର ମହିମା ବି ଅସଂଖ୍ୟ ମହିମା। ଯିଏ ଯେଉଁ ମନ ଯେ ଯେଉଁ ରୂପରେ ମାଙ୍କୁ ଡାକେ, ମା ତାଙ୍କର ଫଳ ସେ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘର ସେ କଲୋନୀ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା, ସହର ଗଢ଼ି ଉଠିଲା, ଘର ଦ୍ୱାର ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ତେଣୁକରି ମଠର ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ବହୁତ ପୂର୍ବତନର ଇଏ ମଠ, ଆକୁ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ଟିକେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଲାଗିବା, ସହଯୋଗ କରିବା। ଗ୍ରାମବାସୀ ତଥା ଆମ କଲୋନୀର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଳିଜୁଳି ଧୀରେ ଧୀରେ ମଠକୁ ଉନ୍ନତି କରିବାରେ ଲାଗିଛୁ। ତଥାପି ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ମହିମା ବହୁତ। ଠାକୁରଙ୍କ ଇଏରେ ଏଇ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଯାହା ସହଯୋଗ କରି ଏତେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଯାହା ହେବ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ବିଜୟ ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଅଞ୍ଚଳ ତାରିଣୀଗଡ଼ା ନାମରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି। ପାରାଦୀପର ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଶ୍ରୀନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ, ଶିବ, ହନୁମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଅଛି। ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିକିରି ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। ତାହା ହିଁ ସତ୍ୟ। ଯାହା ବି ହେଉ, ଏଇ ଧାମରେ ଆମ ଆଗକୁ ଡେଭଲପ୍ ହେଉ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ନାମ ରହୁ। ଆଉ ବା ଐତିହ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଉ କ'ଣ ବା ଆମେ କହିବା। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ଆମେ ଶେଷ କରୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।